Hello and good evening, people. Hopefully, your day has been good by the grace of Almighty. I'm Prottoy, your host. Welcome to the live session of Talenthut Online Language Club. In this session, we're going to have a review on the previous passage that we read about Thanksgiving, an interesting custom that started a long time ago. It's an ancient rite that has been going on, and it has become secular festivities in US and Canada. So we have our participant, Mr. Hasib here, to give us a short brief on Thanksgiving, and later we're going to ask him some questions, and we're going to move towards the new passage, which is quite interesting, and it's brain drain. So যে যেখান থেকে দেখছেন আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আপনারা কে কোথা থেকে বলছেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের জন্য খোলা রইল, একটু লিখে জানান। So Mr. Hasib, let us hear about Thanksgiving, what you learned from the passage, and then we're going to start asking you questions about that. Sure. Actually, Thanksgiving is a celebration that is usually held in Canada and USA. And in the USA, this celebration was held in 3rd of November in every year. And in the Canada, this program is held in second Monday in October. And actually, in the first time, it was being held by through giving thanks to God. But after certain period, it has been considered as a secular program celebration, I think. And the most important things of this program actually the dinner with the family members, and that is a special meal that was customary turkey. And that was served with another foods and other things. And during this program, actually friends and family get together and go outside for doing enjoying with each others, and mainly they took a event that was mainly centered by taking a dinner. And nowadays it is celebrated in the brown dress in the US and Canada, and not only that, but also in the other parts of the world that has been held. Like as US and Canada, and that's all. All right, thank you so much for giving us a brief review about Thanksgiving. So I'm going to ask you a question. You said that there is a customary dinner held in that occasion, right? So what is the main dish of that occasion? Actually, turkey is the main dish. There is associated with other foods. Okay, so how do they serve the turkey? Do you remember? Actually, turkey is being served by served with includes the others cranberry sauce and pumpkin. Yes, it is served with cranberry sauce and pumpkin. Okay, so while the families gather together, so they have some other form of entertainment, right? Yeah. So what is that? What do they enjoy together, the family members? Actually, they enjoy it as a holiday, and they go outside for enjoying with each other. Okay, they enjoy the holiday, right, together, and they enjoy football also. And football also, yeah. And they go to watch football match with their family, friends and family. Yes. And to support their favorite team. There is a difference between celebrating the Thanksgiving in US and Canada. What is the difference? Canada actually it is held as a secular aspects, and the date is also different, right? Canadians celebrated in October, and the USA they celebrate in November. Yes. The days are also different. It is the 4th Thursday in November in USA, and second Monday in October in Canada. So that's the difference. Yes. Also, they have another typical aspect in New York City.
they hold something special in the occasion of Thanksgiving. Do you remember what is that? The Macy's. Millions across the country watch this thing, the procession. It is called Macy's Thanksgiving Day Parade. It is held in New York City in the Thanksgiving Day. Also, uh, there is a customary thing for the family who are celebrating Christmas. Do you remember what is that? Hello, I cannot hear you at all. Okay, so there might be some interesting perspective which I'm not aware of. All right, Miss Mariam has joined us. Miss Mariam, Can you hear me, sir? yes, I can hear you now. Actually, I stopped listening you a while back. I think Well, there were some but, issues. but I was talking to you. Actually, Yes, you yes. don't hear me, maybe. Yes, I couldn't hear you. So, but when you rejoined, now I can hear you properly. Okay. There were Thank maybe you, sir. some kind Perfect. of issues or something like that. Okay, no worries. So, we talked about Macy's Thanksgiving Parade. It's a big occasion that millions of people watch from worldwide. One of the biggest parades. Yes, it's one of the biggest parades. All right, and that goes the Thanksgiving. And now we have brain drain, an interesting thing which is happening. What did you say? We can see the trend getting bigger and bigger recently. Brain drain. Are you familiar with the term brain drain? Not actually that, sir. Brain drain is the brilliant minds are migrating to different countries. Like you are a very skilled banker. So if you migrate to another country, Bangladesh actually helped you getting educated, but you are spending your qualities, you're spending your qualities and your qualifications in different countries, and their country is getting all the benefits, not Bangladesh. So this is called a brain drain. Your brain is going somewhere else. Okay. Yeah. So there are several reasons for that, and we're going to analyze them one by one, and we're going to learn what is that also. And there is an article that follows in the Business Standard. I'm going to forward to you after the session. So I'm already given you the link. I've already given the link. So please open it up so that we can start reading. In the meanwhile, Miss Mariam, are you there? She was there a little while ago. Okay, so let's start reading, shall we? And brain drain. Brain drain, which is the action of having highly skilled and educated people leaving their country to work abroad, has become one of the developing countries' concern. Brain drain is also referred to as human capital flight. More and more third world science and technology educated people are heading off more prosperous countries seeking higher wages and better working conditions. This has, of course, serious consequences on the sending countries. While many people believe that immigration is a personal choice that must be understood and respected, others look at the phenomenon from a different perspective. What makes those educated people leave their countries should be seriously considered, and a distinction between push and pull factors must be made. The push factors include low wages and lack of satisfactory working and living conditions. Social unrest, political conflicts, and wars may also be determining causes. The pull factors, however, include intellectual freedom and substantial fund of research. Okay, thank you. Brain Let's see what we answer. have until now. So, reassessing the impacts of brain drain on developing countries. Well, this is a phenomena which happens on developing countries. মানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এটা হয়ে থাকে বিধায় এই টার্মটা এখানে খুব জনপ্রিয়। Brain drain, which is action of having highly skilled and educated people leaving their country to work abroad, has become one of the developing countries' concern. Brain drain is also referred to as human capital flight. More and more third world science and technology educated people are heading for more prosperous countries, seeking higher wages and better working conditions. This has, of course, serious consequences on the sending countries.
আর্টিকেল পড়তে পড়তে আই থিঙ্ক আমাদের এখন একটা আপগ্রেডেশন হয়েছে। এই প্যারাটা দেখে বলেন তো দেখি আননোন ওয়ার্ড কোনোটা খুঁজে পান কিনা? অ্যাকচুয়ালি নো স্যার, সবগুলোই নন ওয়ার্ড। সো দিস ইজ দ্য আপগ্রেডেশন আই এম টকিং অ্যাবাউট। পড়তে পড়তে এখন সবই মোটামুটি কিন্তু চেনা পরিচিত। ওকে, সো ব্রেইন ড্রেইনটা হচ্ছে একটা অ্যাকশন বা কাজ, সেটা হচ্ছে হাইলি স্কিলড এবং এডুকেটেড যারা আছেন, খুবই দক্ষ এবং হচ্ছে শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত মানুষ, তারা তাদের দেশ ছেড়ে বিদেশে যাচ্ছেন কাজ করার জন্য, এবং এইটা উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটা উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রেইন ড্রেনটাকে রেফার করা বা বলা হয়ে থাকে হিউম্যান ক্যাপিটাল ফ্লাইট। ক্যাপিটাল বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? সম্পদ। সম্পদ বা পুঁজি, যেটাকে অ্যাকচুয়ালি বলি আমরা, যে মানুষ, আমাদের কিন্তু মানুষের উপর ইনভেস্ট করা হচ্ছে। ছোটোবেলা থেকে আমরা গভর্নমেন্ট এডুকেশন যেগুলো পাই সেটা মোটামুটি কিন্তু বিনামূল্যে থাকে। সো সরকার বা আমাদের দেশটা আমাদের উপর ইনভেস্ট করছে। এই যে আমরা যে পুঁজি, আমরা হচ্ছে দেশের ইনভেস্ট বা স্টুডেন্টসরা ইনভেস্ট, when they fly abroad, that's why this is called human capital flight. এবং বেশি আরও এবং আরও থার্ড ওয়ার্ল্ড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এডুকেটেড পিপল, মানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর যারা হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শিক্ষিত লোকজন, তারা হচ্ছে হেডিং ফর, মানে তারা কোন দিকে যাচ্ছে? মোর প্রসপারাস কান্ট্রিজ। প্রসপারাস বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? মৃত্যুশালী। সমৃদ্ধশালী যে দেশগুলো আছে সেদিকে তারা চলে যাচ্ছে। কিসের জন্য যাচ্ছে সেটা আমরা একটু দেখব। সিকিং হায়ার ওয়েজেস। হায়ার ওয়েজেস মানে উচ্চ বেতনের জন্য স্যার, উচ্চ বেতনের খোঁজে, উচ্চ স্যালারি, পারিশ্রমিক। আরেকটা জিনিস আছে, দেশেও তো টাকা আছে, দেশে ভালো অ্যামাউন্টের স্যালারি পাওয়ার পরেও মানুষ বাইরে যাচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্যাট? এর পরের রিজনটা হচ্ছে সেটা কি? জি স্যার, বেটার ওয়ার্কিং কন্ডিশনস, বেটার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড। লিভিং স্ট্যান্ডার্ডস, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ব্যাপার। এবং এইটা সেন্ডিং কান্ট্রিজ, যেই দেশ থেকে যাচ্ছে সেটার উপরে হচ্ছে সিরিয়াস কনসিকুয়েন্সেস আছে। কনসিকুয়েন্সেস মানে কি? প্রভাব বা ফলাফল। এটা পরিণাম বা পরিণতি, ফলাফল যেটাই বলি, সেটা আছে, একটা প্রভাব পড়ছে। While many people believe that immigration is a personal choice that must be understood and respected, others look at the phenomenon from a different perspective. What makes those educated people leave their countries should be seriously considered, and the distinction between push and pull factors must be made. The push factors include low wages and lack of satisfactory working and living conditions. Social unrest, political conflict, and wars may also be determining causes. The pull factors, however, include intellectual freedom and substantial funds for research. Alright, এই প্যারাটাতে দেখি কি কি unknown words আছে। আননোন ওয়ার্ড তো তুমি একটা নাই। টার্মগুলো, টার্ম কি কোনোটা অপরিচিত আছে? এখানে কিন্তু পুশ ফ্যাক্টর, পুল ফ্যাক্টর দেওয়া আছে, যদিও ব্যাখ্যা করা আছে। আমি আগে থেকে পরিচিত মোটামুটি স্টুডেন্ট লাইফ থেকে। ওকে, সো একটু যদি ব্যাখ্যা করতে পারেন নিজের মতো করে, শুনি একটু। পুশ ফ্যাক্টরটা হচ্ছে সেই ফ্যাক্টরটাই যেটা আমাকে বাধ্য করবে কোনো কিছু করতে আর কি, যে এটা আমি স্যাটিসফাইড না, আই এম নট স্যাটিসফাইড উইথ দিস সিচুয়েশন or with this living condition or others kind of perspectives, then I am bound to go abroad for searching a better life or like something like that. And pull factor, that is mean another country attack us the higher life conditions or better salaries. That is the pull factor. ওকে, পুশ ফ্যাক্টরটা হচ্ছে যে ফ্যাক্টরটার কারণে আসলে মানুষজন সরে যাচ্ছে এই জায়গাটা থেকে, মানে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে। আমরা স্যাটিসফাইড নাই সাথে, এইজন্য আমরা চলে যাচ্ছি বাধ্য হয়ে। হ্যাঁ, বাধ্য হয়ে যাচ্ছি, ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আর যেটা পুল ফ্যাক্টর, ওই দেশগুলোতে যেই কারণে আমরা যাচ্ছি, ওই দেশটা আমাদেরকে যেই কারণে টানছে, এটা হচ্ছে সেই পুল ফ্যাক্টরটা বলা হচ্ছে। ওকে, দেখতে পাচ্ছি রাখি সরকার জয়েন করছেন। হ্যালো দেয়ার রাখি সরকার, ওয়ার আর ইউ ফ্রম, অ্যান্ড আর ইউ সিইং দ্য প্যাসেজ ক্লিয়ারলি, অ্যান্ড আর ইউ অ্যাওয়্যার অফ দ্য টপিক? ব্রেইন ড্রেন সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকলে লিখে জানাতে পারেন। ওকে, তারপর একটু দেখি, যেখানে অনেক মানুষ বিশ্বাস করে, এই প্যারাটাতে আছে আমরা, ইমিগ্রেশনটা হচ্ছে একটা পার্সোনাল চয়েস। এই যে ইমিগ্রেশন, অভিবাসনটা হচ্ছে একটা ব্যক্তিগত চয়েসের বাংলাটা কি জানো? পছন্দ। হ্যাঁ, পছন্দ, যেটা অবশ্যই বোঝা উচিত এবং সম্মান করা উচিত। তবে অন্যরা এই ফেনোমেনন মানে কি? অনুঘটক বা এই যে সাময়িক যে ঘটনা যদি বলি, তবে তারা এই বিষয় বলতে পারি, মানে বোঝানোর জন্য
আক্ষরিক অর্থ এটা না, ফেনোমেনন মানে হচ্ছে কোনো একটা সিগনিফিক্যান্ট থিং বা স্টোরি বা সামথিং, ঘটনা। তো এই বিষয়টাকে যদি আমরা একটা ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ অর্থাৎ আঙ্গিক থেকে দেখি, অন্যরা এটা দেখছেন, কি কোন জিনিসটা এই শিক্ষিত মানুষদেরকে তাদের দেশ ছাড়ার ব্যাপারটাকে বা দেশ ছাড়ছে সেটাকে সিরিয়াসলি এটাকে বিবেচনা করতে হবে, এবং পুশ এবং পুল ফ্যাক্টরের মধ্যে যে ডিস্টিংশন সেটাকে তৈরি করতে হবে। ডিস্টিংশন মানে কি? ডিস্টিংশন এর সাথে ইনভলভমেন্ট যেটা এটার সাথে এই ইয়াগুলো ডিস্টিংশন মানে আরেকটা আছে কিন্তু, স্বতন্ত্র যেটাকে বলে আর কি, জি মানে পার্থক্য বোঝানো হয়েছে যে এটা আসলে কোন দিক থেকে দুটো জিনিস আলাদা, দুটোর ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স আসলে কি, ঠিক আছে, এইটাকে ডিসাইড করতে হবে। ডিস্টিংটিভ ফিচার আমরা পড়েছি, কিন্তু ডিস্টিংটিভ ফিচার আগেও পড়েছি যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। পুশ ফ্যাক্টরের মধ্যে রয়েছে লো ওয়েজেস বা নিম্ন মজুরি এবং ল্যাক অফ স্যাটিসফ্যাক্টরি ওয়ার্কিং অ্যান্ড লিভিং কন্ডিশন, দ্যাট মিনস সন্তোষজনক কাজের এবং থাকার পরিবেশ, এটা একটা ব্যাপার পুশ ফ্যাক্টরের মধ্যে রয়েছে। তারপরে রয়েছে সামাজিক অস্থিরতা বা সোশ্যাল আনরেস্ট, পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট বা রাজনৈতিক সংঘাত এবং যুদ্ধ, এগুলো নির্ণায়ক কারণ হতে পারে, ডিটারমাইনিং কজেস। পুল ফ্যাক্টরের মধ্যে রয়েছে যে ইন্টেলেকচুয়াল ফ্রিডম বা বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা যেটা আছে, এবং রিসার্চের জন্য সাবস্টেন্সিয়াল ফান্ড। হোয়াট ইজ সাবস্টেন্সিয়াল? বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাপক, অনেক বড়, ব্যাপক বলতে হচ্ছে বড়সড় পর্যাপ্ত, যদি বলি, হ্যাঁ, মানে মোটামুটি বড়সড় ফান্ড। ইয়েস, এখানে পর্যাপ্ত অর্থে বা বড়সড় অর্থে যেতে পারে। রিসার্চের জন্য পর্যাপ্ত ফান্ড থাকার ব্যাপারটাও আছে। ওকে, নেগেটিভ ইম্প্যাক্টগুলো কী কী সেটা একটু পড়ি। ব্রেইন ড্রেন পড়েন দেখি। মিস মারিয়ামকে দেখতে পাচ্ছি। সো মিস মারিয়াম, আর ইউ এবল টু রিড? আপনি আছেন আমাদের সাথে? মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে। স্যার। ওকে, তাহলে শেষের দুটো প্যারা, ব্রেইন ড্রেন হ্যাজ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট, এখান থেকে। Brain drain has negative impact on the sending countries' economic prospects and competitiveness. It reduces the number of dynamic and creative people who can contribute to the development of their country's economic. Likewise, with more entrepreneurs taking their investments abroad, developing countries are missing an opportunity of wealth creation. This has also negative likewise on tax revenue and employment. Most of the measures taken so far have not had any success in alleviating the effects of brain drain. A more global view must take into consideration the provision of adequate working and living conditions in the sending countries. Another option should involve encouraging the expatriates to contribute their skill to the development of their countries without necessarily physically relocating. All right, thank you so much. Let's see. Brain drain has negative impact on the sending country's economic prospects and competitiveness. It reduces the number of dynamic and creative people who can contribute to the development of their country. Likewise, with more entrepreneurs taking their investments abroad, developing countries are missing an opportunity of wealth creation. This has also negative consequences on tax revenue and employment. Most of the measures taken so far have not had any success in alleviating the effects of brain drain. A more global view must take into consideration the provision of adequate working and living conditions in the sending countries. Another option should involve encouraging the expatriates to contribute their skills to the development of their countries without necessarily physically relocating. তো বেশিরভাগ যে মেজারগুলো নেওয়া হয়েছে এই পর্যন্ত সেটা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। সো এই দুটো প্যারাতে আননোন ওয়ার্ডস কি কি আছে একটু বলেন দেখি। বেশ কিছু 2-4টা থাকার কথা। ডাইনামিক খুব সুন্দর একটা শব্দ আছে এখানে। মানুষের আগে ডাইনামিক শব্দটা আনা হয়েছে। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য রিজন ফর দ্যাট? কি মানে বোঝানো হয়েছে এখানে? গতিশীলতা যেটা। ডাইনামিকের একটা সিনোনিম পাবেন যদি এটা অ্যাডজেক্টিভ, যেহেতু মানুষের আগে এসেছে, অবভিয়াসলি এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ,
সো এটা একটা সিনোনিম হচ্ছে বা সিমিলার ওয়ার্ড হচ্ছে এনার্জেটিক, স্পিরিটেড, অ্যাক্টিভ। দ্যাট মিনস হচ্ছে এনার্জেটিক। ওই এনার্জেটিক মানুষের সংখ্যাটা কিন্তু কমে যাচ্ছে এবং ক্রিয়েটিভ মানুষের সংখ্যা। তারপর স্যার এখানে একটা সব ইয়ে যেটা উচ্চারণ করতে কষ্ট হচ্ছিল, এক্সপেট্রিয়েটস। এক্সপ্যাট্রিয়েট হচ্ছে এক্সপেকটেশন। না 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 এক্সপ্যাট্রিয়েট হচ্ছে প্রবাসী, যারা কাজের খাতিরে বা অভিবাসী বা বলি না আমরা, আমাদের দিক থেকে এটাকে প্রবাসী বলা হয় আর কি। এ পার্সন হু লিভস আউটসাইড দ্য নেটিভ কান্ট্রি আর কি। এটা ভার্ব ফর্ম আছে কিন্তু। এক্সপ্যাট্রিয়েট খুব সুন্দর একটা শব্দ। আমরা কি যেটার অ্যাকচুয়ালি অর্থ বা ইংরেজিটা না জানার কারণে আমরা বলি না যে ও ফরেনে চলে গেছে বা ও এখন মাইগ্রেট করেছে, কিন্তু আমরা তাকে যে কি নামে ডাকবো সেটা বুঝতে পারি না। সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্ড এক্সপ্যাট্রিয়েট, প্রবাসী। এক্সপেট্রিয়েটস। ওকে, আর কোনো ওয়ার্ডস আছে যেগুলো অপরিচিত? না স্যার, অ্যাকচুয়ালি ওকে, তাহলে আমরা একটু ট্রান্সলেশনে চলে যেতে পারি আই থিঙ্ক। ওকে, সো প্রথম প্যারাতে যেটা বলা হয়েছে যে ব্রেইন ড্রেনের একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট বা নেতিবাচক প্রভাব আছে সেন্ডিং কান্ট্রি, যেসব দেশে পাঠাচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার উপরে এবং তাদের যে কম্পিটিটিভনেস অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপার আছে। এটা কি করছে, দেশে ডাইনামিক অর্থাৎ এনার্জেটিক এবং সৃজনশীল মানুষের সংখ্যাটাকে কমিয়ে দিচ্ছে, যারা তাদের দেশের উন্নতির অংশীদার হতে পারে। লাইকওয়াইজ একইভাবে যেহেতু হচ্ছে আরও উদ্যোক্তারা তাদের ইনভেস্টমেন্টগুলোকে মানে বিনিয়োগটাকে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলো একটা সুযোগ বঞ্চিত হচ্ছে সম্পদ তৈরির। এইটার ট্যাক্স রেভিনিউ অর্থাৎ রাজস্ব আদায় এবং হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ এমপ্লয়মেন্টের ভালো বাংলাটা কি হবে? কর্মসংস্থান। এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে কাজে লাগানো, নিয়োগ দেওয়া, নিয়োগ ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, নিয়োগ প্রক্রিয়া বা নিয়োগ ক্ষেত্রের উপর এটা একটা বিরূপ প্রভাব আছে। বেশিরভাগ মেজার্স অর্থাৎ যেই ব্যাপারগুলো পদক্ষেপগুলো এই পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে সেগুলোর আসলে সফলতা আসেনি। এই ব্রেন ড্রেনের যে প্রভাবগুলো আছে সেটাকে উত্তরণের ব্যাপারে, এলিভিয়েটিং, উন্নয়ন করা, এখানে উত্তরণ শব্দটা এখানে ভালো ম্যাচ করছে তাই ব্যবহার করলাম। তবে একটা গ্লোবাল ভিউ, আরও বৈশ্বিক ভাবনা মাথায় রাখতে হবে যখন হচ্ছে সেন্ডিং কান্ট্রিজ যেসব দেশ থেকে যাচ্ছে সেখানে এডিকুয়েট ওয়ার্কিং অর্থাৎ পর্যাপ্ত কাজের এবং হচ্ছে থাকার পরিবেশ যেটা আছে সেটার সুবিধা প্রভিশনটা আছে সেটাও মাথায় রাখতে হবে বৈশ্বিক কথা চিন্তা করলে। আরেকটা অপশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে যারা প্রবাসী আছে তাদেরকে ইনভলভ করতে হবে বা জড়িত করতে হবে কিসের ব্যাপারে, তারা যাতে তাদের যে দেশ আছে সেটার উন্নতির ব্যাপারে তাদের স্কিলটা, দক্ষতাটাকে তারা কাজে লাগাতে পারে, কন্ট্রিবিউট করতে পারে, উইদাউট নেসেসারিলি ফিজিক্যালি রিলোকেটিং। মানে শারীরিকভাবে তাদেরকে দেশে আসার প্রয়োজন নাই, রিলোকেট করার প্রয়োজন নাই, পুনর্বাসন বা প্রত্যাবর্তন যেটাকে বলা হচ্ছে সেটা না করেও তারা বিদেশে বসেও কিন্তু পারে। এখন কীভাবে পারে বলেন দেখি, হাউ ক্যান দে ডু দিস? প্রবাসী ওখান থেকে স্যার ওই দেশের মাধ্যমে ছাড়া তার রেমিটেন্স পাঠানোর মাধ্যমে এটা একটা ব্যাপার, বা ইনভেস্ট করতে পারে। বাইরে যদি ভালো সেটেলমেন্টে চলে আসে তারা তারা ইনভেস্ট করতে পারে, বা তারা অন্যান্য বিদেশি যারা আছেন ওখান থেকে ইনভেস্টমেন্ট আনার ব্যবস্থা করতে পারেন। এটা কিন্তু সবসময় বাংলাদেশের প্রবাসীর একটা ভালো ভূমিকা রেখেছেন সব দিক থেকে। রেমিটেন্স তো আছেই, লিয়াজো হিসেবে কাজ করা। যেমন হচ্ছে যদি বাইরের দেশে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও যদি আমাদের লোক থাকেন তাহলে আমরা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসতে পারবো, বা আমরা ওই আমাদের যদি বিশ্ব ব্যাংকে বা আইএমএফে যদি থাকে লোকজন তাহলে সেখান থেকে আমরা একটা বেটার ফ্যাসিলিটিস পাবো। সো দিস ইজ দ্য থিং উই ক্যান ডু উইদাউট রিলোকেটিং। এখন বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে একটু তাহলে ব্যাখ্যা করি। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে একটা প্যাসেজ এটার উপর আছে, আর্টিকেল আছে, এটা খুবই ইলাবোরেট, বেশ লম্বা একটা আর্টিকেল, আমরা এটা পড়বো। তো আমি আপনাদেরকে একটা প্রিভিউ দিচ্ছি, অলরেডি আমি দিয়ে দিয়েছি লিঙ্কটা আপনাদের। সো লেটস টেক এ লুক। এখান থেকে আমরা জাস্ট হচ্ছে ছবিটাকে ব্যাখ্যা করব, এটা আপনাদের জন্য একটা ইন্টারেস্টিং হবে, যেটা আমরা আইএলস রাইটিং টাস্ক 1-এ আমাদেরকে যেটা দেওয়া হয় যে আমাদের একটা ছবি দেওয়া থাকে এবং সেখান থেকে আমাদের একটা বড়সড় লেখা লিখতে হয় 150 ওয়ার্ডের। ওকে, সো হ্যাভ ইউ ওপেন দিস?
not yet. Yeah. ওকে, ওপেন করে ফেলেন। ওপেন করার পর তাহলে আমরা একটু ইলাবোরেশনে যেতে পারবো। আপনারা ফার্স্টে ছবিটা দেখতে হবে, এটা ইম্পর্টেন্ট। ওপেন করা হয়েছে কি? ওপেন করলে জানাবেন। Yes, sir. I have opened it. Okay, Mr. Hasib opened. Miss Mariam, what about you? Have you opened? Yes, sir. অলরাইট, সো আমরা একটু ছবিটা দেখি। ছবিটা অবভিয়াসলি আমরা যেভাবে দেখি, একটা ছবি দেওয়া আছে, ইলাস্ট্রেশন করা আছে, যে প্রথমে যেটা নিউ ইয়র্কের আই থিঙ্ক ম্যানহাটন আইল্যান্ডের যে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সেটা দেওয়া আছে, পেছনে আই থিঙ্ক অস্ট্রেলিয়ার একটা দেওয়া আছে, ডান পাশে হচ্ছে ইংল্যান্ডের বিগ বেনের ছবি, এবং সর্বশেষ ডান পাশে হচ্ছে আইফেল টাওয়ার। মানে 4টা দেশ কভার করেছে। ইন্টারেস্টিং, খুবই সিগনিফিক্যান্ট ছবি। ছবিতে অনেক কিছু বোঝানো যায়। তো ছবিতে ওরা যা বলেছে এটা একটু যদি আমরা দেখি, 2021 সালে 52,500 বাংলাদেশি বিদেশে পড়াশোনা করতে গিয়েছেন। সংখ্যাটা কিন্তু অনেক, 52,500। সরি স্যার, আমি কেন ছবিটা কেন দেখতে পাচ্ছি না স্যার? আপনি যে বর্ণনা দিচ্ছেন ছবি তো আমি পাচ্ছি না। আচ্ছা, ছবিটা মেবি আপনার এখানে লোড হয়নি। সো হোয়াট আই ক্যান ডু ইজ আই ক্যান কপি ইট। প্রথমেই আছে ছবিটা, আমি তো হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরুতেই ছবি আছে। আমি তাহলে হচ্ছে একটা কাজ করি, অনেক সময় লোড হতে সময় নেয়, সো আমি ছবিটা ডিরেক্ট এখানে দিয়ে দিচ্ছি। ইট উইল টেক সাম টাইম। ছবিটা মোটামুটি বেশ বড়সড় আছে আর কি। ওকে, দেখতে পাচ্ছি। ওকে, সো 52,500 বাংলাদেশি 2021 সালে বাইরে পড়াশোনা করতে গিয়েছেন, এবং এই বছর 13,000 স্টুডেন্টেরও বেশি ইউএসএতে গিয়েছেন। এবং বাংলাদেশ এই যে হিউম্যান ফ্লাইট অ্যান্ড ব্রেইন ড্রেন, যেটা আমরা এতক্ষণ পড়েছি, হিউম্যান ক্যাপিটাল ফ্লাইট যেটাকে বলা হচ্ছিল, যে মানব পুঁজি বা যেটাকে বলা ইনভেস্টমেন্ট, সেটা চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশিরা হচ্ছে সেই টপ 20 সেন্ডিং কান্ট্রিজ মধ্যে আছে। যদি প্রথম দিকের 20টা দেশ করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা আছি, যে আমাদের দেশ থেকে ব্রেইন ড্রেইন হচ্ছে। এবং ব্রেইন ড্রেন ইন্ডেক্সটা হচ্ছে 2019 সালে ছিল 7.6, এবং গ্লোবাল এভারেজ মানে বৈশ্বিকভাবে এই এভারেজটা হচ্ছে 5.5। সেখানে আমরা 7.6-এ উঠে বসে আছি 2019 সালেই। এখন তো আরও বেড়েছে 4 বছর 5 বছর পর। WEF নামে একটা সংস্থার সার্ভে বা যেটাকে জরিপ অনুযায়ী 82% বাংলাদেশিরা যাদের বয়স 15 থেকে 29, তারা হচ্ছে ওয়ান্টেড টু লিভ দ্য কান্ট্রি ফর গুড। ফর গুড মানে হচ্ছে চিরতরে, একেবারে, হ্যাঁ একেবারেই তারা দেশ ছাড়তে চাচ্ছেন। 15 থেকে 29 বছর বয়সের 82% স্টুডেন্ট সার্ভে যাদের মধ্যে করা হয়েছিল, এটা হচ্ছে একটা মানে আতঙ্কের ব্যাপার, যে 82%। 15 থেকে 29 মানে হচ্ছে একদম পিক, যে সময়টা তারা হচ্ছে তাদের ব্রেইনটাকে কাজে লাগাবেন, কি বলে এটাকে, সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন তারা এই সময়টাতে করতে পারবেন, তাদের কাজের যে বয়সটা আছে। সো তাদের পিক এই যে তারা হচ্ছে ছাড়তে চাচ্ছেন দেশ। সো দিস ইজ দ্য অ্যালার্মিং থিং। এবং প্রথমেই প্যাসেজটা শুরু হয়েছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির একজন আর্কিটেকচার গ্র্যাজুয়েটের, যিনি ক্যানাডাতে থাকছেন 2 বছরের বেশি। তো তাকে নিয়ে তার একটা ইন্টারভিউ দিয়ে শুরু হয়েছে। তারপর হাজার হাজার বাংলাদেশি যারা বাইরে আছেন এদেরকে দিয়ে কথা বলা হয়েছে, এবং পাশাপাশি জব মার্কেটের যে অবস্থা সেটা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। স্লপি জব মার্কেট, এটা নিয়ে কথা বলা হয়েছে, এবং এখানে বেশ কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স দেখানো হয়েছে। অ্যান্ড তারপর হচ্ছে মোটিভেশন, বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে মোটিভেশনগুলো কী কী সেটাও বলা হয়েছে। এখানে ওই কাজের সুবিধা, কর্পোরেট ওয়ার্ক, এগুলো একদম সরাসরি ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের। তারপর হচ্ছে যে প্যাসেজটা আছে সেটা হচ্ছে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স, ওই যে স্বাধীনতা। এখানে হচ্ছে আবার ফিমেল একজন যিনি কর্মজীবী আছেন তার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। সিকিউরিটি ফর উইমেন, বিং এবল টু বি অন দ্য স্ট্রিটস, ডু মাই জব, লিভ মাই লাইফ, বেসিক থিংস। উনি এটা বলেছেন যে এই ধরনের ইন্ডিপেন্ডেন্সটা পাচ্ছেন, যে কাজে নিরাপত্তা আছে, রাস্তায় চলাচলে কোনো ধরনের কি বলে এটাকে বিপদ নাই, কম, কাজের স্বাধীনতা আছে, জীবনটা নিজের মতো করে বাঁচা যাচ্ছে, বেসিক থিংসগুলো আছে। এই ছোট ছোট ইন্ডিপেন্ডেন্সের জন্যই তারা যাচ্ছে। সো এই প্যাসেজটা কি, হ্যাঁ বলেন। অ্যাকচুয়ালি স্যার, আমাদের যদি আমরা টু বি ফ্র্যাঙ্ক, আমাদের সভ্য হতে আরো 1,000 বছর লাগবে মিনিমাম। আমরা যদি কম্পেয়ার করতে চাই মানে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোর সাথে, ওখানে যেসব ফ্রেন্ডগুলো বা যারা গিয়েছে সেভারাল টাইমস, তার কথা বলি, মানে যদি ন্যূনতম কম্পেয়ার করি, মানে মিনিমাম 1,000 বছর লাগবে আমাদের সভ্য হতে। তারপর না ডেভেলপমেন্টের মাইন্ড ডেভেলপমেন্ট চিন্তা ভাবনা আসবে।
but in the context of Bangladesh, we can do nothing without giving a bribing in any kind of institution, especially in a government institution. That is so much alarming for us. And now, why they will not leave this country? ওয়েল I could I could understand, মানে ওদেরকে কোনো রিজনই নাই, কোনো ইস্যুই নাই যে এই দেশে থাকার মতন, বা ন্যূনতম একটা ইস্যু, একটা সিম্পল একটা রিজন, যে রিজনের কারণে এই দেশে স্টে করবে। আমি ইটস একটা ট্রু। গভর্নমেন্ট ব্যাংকে আছি অ্যাবাউট 10 ইয়ার্স, তারপর আমি টোটালি আনস্যাটিসফাইড, ডিসস্যাটিসফাইড যেটা বলে, আমি যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে গেছি। অ্যাট এনি কস্ট আই হ্যাভ টু বি সেটেলড ইন অ্যাব্রোড, স্পেশালি ইন কানাডা অর ইউএসএ, লাইক দ্যাট কান্ট্রি। ওকে, বাট হোয়াই? I think this is the main এখানে যে reason of this. কারণগুলো, হ্যাঁ এখানে যে কারণগুলো দেওয়া আছে, আই থিঙ্ক দ্যাট এক্সপ্লেইনস এ লট। তবে একটা জিনিস হচ্ছে, যদি আমরা হিসাব করি, যে যদি সহজ ফিজিক্সের সূত্রে যাই, ইকুইলিব্রিয়াম বলে একটা জিনিস আছে, সাম্যাবস্থা, শুনেছি আমরা শব্দটা? হ্যাঁ, ভারসাম্যতা, জি স্যার, হ্যাঁ, ঠিক এখন বলেছি। কিন্তু এটা একটা ওই থেকে ভারসাম্য, একটা ব্যালেন্সের ঘাটতি আছে বা ব্যালেন্সের বিচ্যুতি ঘটেছে। তো কোনো কিছুই এই মানে প্রাকৃতিক একটা ব্যাপার আছে, সব কিছু একটা ব্যালেন্সে চলে আসে। আই হোপ সামডে ইট উইল চেঞ্জ। কারণ আমার একটা বিশ্বাসটা তৈরি হয়েছে কীভাবে, বিফোর প্যান্ডেমিক এটা কারো হয়তো বিশ্বাস হতো না যে মানুষ অনলাইনে এত কিছু করতে পারবে। অনলাইন লার্নিং, আমরা যে এখানে আজকে এখানে বসে আছি শিখছি, এই জিনিসটা আমার মনে হয় না প্যান্ডেমিকের আগে খুব বেশি মানুষ চিন্তা করতে পেরেছে। এর থেকে 10 বছর 12 বছর 15 বছর আগে থেকে অনলাইন লার্নিংটা আছে, আমাদের দেশে নাই, ছিল না, খুব কম, ভাষটা ছিল না। একদমই ছিল না। কিন্তু ওখান থেকে আমরা কেউ চিন্তাও করি না যে এত ভাস্টলি জিনিসটা ছড়িয়ে যাবে। মানুষ 2 বছর লকডাউনে থেকে যে একেবারেই পড়াশোনা করেনি বা ছেড়ে দিয়েছে, নট লাইক দিস। অনলাইনে বলবো যে এই যে বললেন না যে 100-1000 বছর লাগবে, সেখানে অনলাইনের দিক থেকে আমি বলবো যে উই হ্যাভ প্রোগ্রেস অ্যাটলিস্ট 20 ইয়ার্স। এই ধাক্কাটাতে আমাদের 20 বছর অ্যাটলিস্ট এগিয়ে দিয়েছে মেন্টালিটির দিক থেকে। টেকনোলজি আমাদের কাছে আছে, এখন হচ্ছে ওয়াইফাই বলেন, সব কিছুই অ্যাভেলেবল, সব কিছু এগিয়ে দিয়েছে। আই থিঙ্ক এই ধরনের কোনো একটা, ওই যে বলে না, সোশ্যাল চেঞ্জেস যদি সামহাউ চলে আসে, আই ডোন্ট নো হাউ দিস উইল কাম, ওয়েন দিস উইল কাম, বাট আশা করতে তো দোষ নাই। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ওয়েন ইউ বিকাম অ্যান এক্সপ্যাট্রিয়েট, তখন হয়তো ওখানে থেকে এই জিনিসটা আপনি একসময় যখন চেঞ্জেস আসবে তখন দেশে আসতে ভালো লাগবে, অন্তত এইটুকু আশা করা যায় নাকি? জি, অবশ্যই স্যার। অবশ্যই দেশের প্রতি তো একটা মায়া সবসময় থাকবে, কারণ দিন শেষে সবচেয়ে বড় ব্যাপার ব্যাপার চিন্তা করি যে নিজের এলাকাতে, হ্যাঁ সেটাই, নিজের এলাকাতে যখন যান, আমরা যখন দেশের বাড়িতে যাই, নিজেরা যেভাবে হাঁটি, সত্যিকার অর্থে হচ্ছে এটা যে একটা শান্তি, এটা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। যদি বলি সুইজারল্যান্ডে যে কোনো একটা জায়গাতে যাও, আপনি হেঁটে হয়তো সৌন্দর্য আছে, সবই আছে, বাট নিজের যে একটা ফিলিং, এইটা হচ্ছে এক্সপ্যাট্রিয়েট যারা আছেন তাদের সাথে আমার কথা হয়, যাদের সাথে, তারা একটা জিনিস বলে যে সবই আছে, বাট এই যে একটা ব্যাপার যদি এইটুকু থাকতো, যে নিজের দেশের একটা ফিলিং থাকতো, এইটা এইটা আসলে নাই। সো হোপফুলি সামডে থিংস উইল বিকাম বেটার ফর দ্য what do they say, people. So let's hope for the best. We hope so, yes, I also hope so that. So thank you so much. আপনারা কিন্তু প্যাসেজটা একটু চোখ বুলাবেন, ঠিক আছে? কারণ এটা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দাও তো, এবং এটা খুব কাজের জিনিস, প্রয়োজন। Okay, ঠিক আছে, thank you so much for joining here today. I'll be seeing you in the next session. Till then, have a great time and good night. Okay, Allah Hafiz. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. স্যার, হ্যাভ এ গ্রেট। Thank you. Assalamu Good alaikum, night. Walaikum assalam. ওকে, সো যারা ইউটিউবে দেখছিলেন তাদের কাছ থেকেও বিদায় না পালা চলে এসেছে। ওয়েল, দ্য রিডিং সেশন অলওয়েজ বিকাম সো ইন্টেন্স। আই লাভ রিডিং দ্য প্যাসেজেস উইচ আর what did they say, interesting. So this was also one of the most interesting read that I have seen so far. তো আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো যে পড়ার অভ্যাস বাড়ান, কারণ দিন শেষে আপনি যতটুকু জানবেন ততটুকু কিন্তু আপনি বলতে পারবেন, লিখতে পারবেন, বুঝতে পারবেন, এবং সেটা যদি ইংরেজি শেখার আগ্রহ থাকে অবশ্যই ইংরেজিতেই সেটা করতে হবে। সো এই যে এখানে পত্রিকাটা একটা আর্টিকেল পড়ছি, এটা অবশ্যই কিন্তু বাংলাতেও দেওয়া আছে।